ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਓ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦਿਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਬਹੁੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो। जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियाँ हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दियाँ बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन गुरु सवारे आप जी नूं सरवण करवा रहे सनाओ। रोजाना की तरह सतगुरु दे बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै चरणी लाया हर संग सहाय पाया। सोरठ राग विच पंचम पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 623 624 के उत्ते सबायमान ने। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी ने अज बख्शिश की है इस पावन शब्द के राह जो सानू उपदेश दिता कि जेड़ा अपने गुरु के चरणी लग गया, जेड़ा उस परिपूर्ण परमात्मा के नाल जुड़ गया, फिर जुड़िया होया नूं परमेश्वर ते गुरु हर वेले अंग संग सहाई नज़र आउंदा है। हुण सतगुरु जी का सब तो पहला पावन बचन पहले पदे की विचार आपां जरूर करनी है कि गुरपुरै चरणी लाया। गुर दे रारे नूं सियारी है गुरु ने, और शब्द वरत्या पूरा है। पूरे गुरु ने चरणी लाया, जिन्हों भी अपने चरणों में ला लिया। हर संग सहाय पाया, उन्हें गुरु नूं अपने हर वेले अंग संग ते अपने सहाई उन्हें जानिया महसूस किया है कि मेरा गुरु हरि परमात्मा मेरा सहायक है और मेरे नाल है। जिन्हों चरनी ला लिया, गुरु साहब जी कहते हैं जह जाइए तां सुहेले। वो फिर जीवन दे विच जिथे भी जान, वो शरीर दे हुंदियां होया जान, शरीर नूं छड्ड के चले जान। जह जाइए तां सुहेले, वो उत्थे सौखे रहिंदे ने। पर नाल ही किरपा कीते, कहंदे कर किरपा प्रभ मेले। वो गुरु आप ही किरपा करके अपने नाल मिलाउंदा है, अपने चरनी लाउंदा है। हुण देखो इत्थे विचार जरूर करनी, गुरपुरै चरनी लाया। गुरु दे चरण की ने ते गुरु अपने चरणों के नाल लाउंदा किवें है। हुण सब तो पहले बेनती है कि गुरु के चरण आपां कई बारी विचार की है। गुरु का शब्द ही गुरु के चरण ने। हुण शब्द अपने नाल सानू किवें लावे, गुरु अपने चरणों नाल किवें लावे। देखो इन्ने को विचार तो आपां कर सकने कि जो गुरु के चरनी लगना है, गुरु तक जाना पएगा। और फिर असी ये भी कह देंगे सानू जांदे होए 50 साल हो गए, 70 साल हो गए कि असी गुरु को रोज़ जाने, शायद गुरुद्वारे जाने हाँ, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था भी टेकने हाँ, कथा कीर्तन पाठ भी सुनने हाँ। इहदा मतलब सानू 50 साल हो गए, 70 80 90 साल भी हो गए, असी गुरु को रोज़ ही जाने हाँ।
पर अपने आप दे नाल विचार करके देखे गुरु ने सानू अपने चरनी ला लिया है कि असीं सचमुच गुरु के चरनी लग गए हैं। क्योंकि भुलेखा भी बड़ा वड्डा पैंदा है ना कि खंडे बाटे की पौह ले ली, मत्था टेक लिया कि शायद गुरु के चरनी लग ही गए। हुण गुरु के चरनी लगना की है, ये सानू मेहनत आप करनी पेगी, उदम करना पेगा, फिर गुरु अगे किरपा करता है, वो चरनी लाउंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पावन वचन किया है कि गुरु के सिखा तू तो सवाल किया होगा कि मैनू 50 साल हो गए गुरु घर जाते, गुरु के चरनी लग्या होया रोज जाना, पर भाई साहब जी कहते हैं कदे गुरु के मुताबिक चल के देख, तू एक कदम पुट गुरु के चरनी लगन ली, तो गुरु ते करोड़ा कदम आप अगों की लैन वास्ते आ जाएगा, तेनों चरनी लाने वास्ते उत्ते तैयार ही बैठा है। भाई साहब का पावन वचन है कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। हुण सवाल असी अपने आप नाल भी कर सकते हैं, सानू कोई दूजा तीजा भी कर सकता है कि भाई इन्ने साल हो गए तुहानू गुरुद्वारे जाते हैं, और मैं देखा कि तुसीं नागा भी बहुत घट करते हो, कदे करते भी नहीं। पर भाई साहब ने जिहड़ा पावन वचन किया कि गुरु करोड़ा कदम अगों लैन आउंदा है, भाई तेनों अज तक कदे गुरु नानक साहब जी अगों लैन वास्ते आए ने? सिखा दस गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अगों दे तेनों लैन वास्ते कदे 2-4 कदम भी आए ने कि नहीं? क्योंकि भाई साहब जी तो कहते हैं गुरु साहब जी करोड़ा कदम ही लैन आउंदे ने, और भाई साहब जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। बस वो एक कदम सानू पटना आ जाए। गुरु साहब जी तो करोड़ा कदम उदों भी लैन आउंदे सन, अज भी लैन आउंदे ने, और रहिंदी दुनिया तक करोड़ा ही कदम अगों लैन आउणगे, तू एक कदम पट ते सही। हुण वो एक कदम किहड़ा है जिहड़ा गुरु वाले पासे आपां पटना है, तो गुरु ने सानू अपने चरनी ला लेना है। किंदे तो पुछांगे जी, क्योंकि ये सवाल लैके उसे फिर चले जाने देहधारियों को, बाबियों को, दंबियां को, पखंडियों को। तो जे आप गुरु साहब को पूछिए कि सतगुरु जी कदम पटना किवें है, और सतगुरु जी की बाणी ने सारे नितारे किते ने। सतगुरु जी का पावन वचन है, कहते भाई जे गुरु के चरनी लगना है ना, जे तू चाहना कि सचमुच जिहड़ा भाई साहब जी कहते हैं एक कदम पटना है, फिर काम एक कर, केड़ा जी? सतगुरु कहते हैं इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। हुण इत्थे गुरु साहब जी एक सिख रूप विच हो के दूसरे सिख नूं कह रहे हैं कि भरावा जे तू चाहना कि कदम पटना है तो फिर ये काम कर, केड़ा जी? कहते गुर कहे साकार कमाए जियो। गुरु जो कुछ कहे वो कर, वो काम कर। तो गुरु की कहते ने करना की है जी? एक कदम पटना की है? उत्थे सतगुरु कहते ने त्यागे मन के मतड़े, विसारे दूजा भाओ जियो। असल विच एक कदम सिख वालों यही चलना है कि अपने मन के मत छड्ड दे, ते दूजा भाव जिहड़ा वो कदे नेड़े लियावे ही ना, दूजे भाव दे विच पवे ही ना। बस एक गुरु ते भरोसा रखे, यही तो एक कदम है। क्योंकि कदमां दे नाल बाहरले कदमां नाल चल के ते आपां कह देंगे कि सानू 50-50 साल हो गए हुंदे नूं चलदे। पर उत्थे सतगुरु कहते हैं तू एक कदम पट ते सही, गुरु करोड़ा कदम अगों लैन भी आवेगा, तो गुरु उस परिपूर्ण परमात्मा दे तेरे अंदर जिहड़ा बैठा होया उहदे दर्शन भी कराएगा। सतगुरु का पावन वचन है, कहते त्यागे मन के मतड़ी। हुण गुरु साहब ने जिहड़ा पावन वचन कहना कि कदम चलना है बड़ा औखा,
ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ, ਮਨ ਕੇ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾ ਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗਾ ਤਤੇ ਵਾਉ ਜੀਓ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਪੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਪੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੱਟਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਾਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਨੇ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਪੱਟੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲਾਓਗੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਲੜ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਗਾਮਾਂ ਭਾਈ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਫੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਮਾਂ ਤੇ ਫੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਅੱਜ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫੜਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਚਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਚਰਨੀ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਰਹੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਘੂੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਰਥੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ, ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਦਮ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰੇ ਥੱਕਾ ਸਿਰ ਜੁਲਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੇ ਮਲਾਨਾ। ਉਰੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਤਪੇ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ। ਪੈਰੇ ਥੱਕਾ ਸਿਰ ਜੁਲਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੇ ਮਲਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਚੱਲਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਸਿਰ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਝਾਤ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੇ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਕਿ ਦੇਖ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਥੋੜੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਪਿਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਹੱਸਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇਲੇ ਦਾ ਬਲਦ, ਔਰ ਤੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਲਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੋਪੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕੁ ਗੇੜੇ ਆਪ ਲਾਉਣੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਬਲਦ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬਲਦ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਰਦਾ ਲਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਲਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਲਦ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਖ, ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਲਦ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਦ ਰਿਹਾ।
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੇਲੀ, ਜੈਸੇ ਬੈਲ ਤੇਲੀ ਕੋ ਜਾਣਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚੱਲਿਓ, ਨੈਣ ਉਗਰਤ ਵਈ ਠਾਉ ਹੀ ਟਿੱਕਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਚੱਲਿਆ ਸਹੀ, ਜੈਸੇ ਤੇਲੀ ਕੋ ਬੈਲ ਜਾਣਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚੱਲਿਓ, ਨੈਣ ਉਗਰਤ ਵਈ ਠਾਉ ਹੀ ਟਿੱਕਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਣ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਜਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਚਬਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਆ ਨਾਪ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਟਰ ਰੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸੇ ਰੱਸੇ ਹੀ ਵੱਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਰੱਸੇ ਵੱਟਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਉਦਣ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਰ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਨ ਰੇ ਜੜ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਣ ਤ੍ਰਿਐ ਭਜ ਜੈ, ਤ੍ਰਿਐ ਘੜਵਰ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਭਜਣਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਾਗੜ ਜੇਤਕ, ਛਾਟਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬੇਗਾਨ ਕਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਖਾ ਬੇਗਨਕਾਰੋ ਆਇਸ ਕਹੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਗਨਕਾਰੋ, ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਸੇ ਨਾ ਵੱਟਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜੇਵਰੀ ਬੰਦਤ ਆਂਦਰੋ ਅਚਿੰਤ ਚਿੱਤ, ਖਾਤ ਜਾਤ ਬਸ਼ਰੋ ਟਟੋਰੋ ਹੀ ਪਛਤਾਨੋ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਧਾਵੈ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਆਵਤ ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰਮ ਪਰਮਤ ਹਰਾਨੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ, ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚਮਕਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗਾ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟ, ਤੇ ਕਦਮ ਉਸ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਧਾਵੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਆਵਤ ਨਸ਼ਾਦ ਭਰਮ ਭਰਮਤ ਹੈਰਾਨੋ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰ ਬਹਾਏ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕਿਓ ਜਹਾਂ ਮੋਹਿ ਜਾਨੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਲੰਘੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ। ਕਹੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਤੇ ਸਹੀ। ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਇਹ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦਿਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਚਰਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹਿ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਸ ਹੈ ਕੈਸਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ
कि जदों लोग कहते हैं कि तुसीं सारा दिन इत्थे बैठे होए एक दरियां खेस उणदे रहिंदे हो, कोई उठ के काम वड्डा कर लो, किसी होर पासे चले जाओ। बाबा कबीर जी कहते हैं बस लोग कहते सन तीर्थां ते जाओ भला हो जाएगा। और बाबा कबीर जी कहते सन कि जिहड़ा स्वाद जिहड़ा आनंद रब दे परमेश्वर के चरणों में जुड़िया होया ना, वो तीर्थां ते नहीं, वो थां थां ते भटकणां दे विच नहीं। और बाबा कबीर जी ने पावन बचन कहे सन कि कबीर चरण कमल के मौज को, चरण कमल की मौज में है रहो अंत्यार याद। तो जदों फिर पूछ लिया बाबा कबीर जी जे इन्नी मौज है तो कृपा करके समझाओ तो सही ये मौज है किवें दी। तो बाबा कबीर जी फिर कहते सन भोलिया इवें दी गल्लां ना करया कर, क्योंकि रब के चरणों में जुड़िया हुए दी जिहड़ी मौज है ना बस वो ही जानते हैं। तो मौज किवें दी है इनू कह के बयान किया ही नहीं जा सकता, दस्या जा ही नहीं सकता, भावें लोग हुक्का देंदे ने साडे कोल आओ असीं रब नूं मिलावांगे, असीं मिले हुए हैं। पर मिले हुए की हालत इवें दी बाबा कबीर जी कहते दस ही नहीं सकते। हर रस तिन ही जाता तो हरि दा रस कैसा है, बाबा कबीर जी कहते हैं वो दस्या नहीं जा सकता। बाबा कबीर जी का पावन बचन है कबीर चरण कमल के मौज को कह कैसे उन्मान। उन्मान तो कहते उनका तो अंदाजा भी नहीं लाया जा सकता किवें दी मौज है। कह बेको शोभा नहीं देखा ही परवान। ये हरि दे नाम का रस कहण तो बाहर है, ये क्या जा ही नहीं सकता, बस जिन्हों ने चखिया है वही जानते हैं। हर रस तिन ही जाता, हरि दे नाम दे रस नूं उन्हां ही जानिया जिन्हों मेरे गुरु ने आप कृपा करके जनाया। जम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक शरणी पाया। अखेर ते सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी बख्शिश करते हैं, फिर उन्हां दे नेड़े जम भी नहीं आया। और जम भावें सानू दस्या गया कि कोई मरण लगे आउंदे ने जां जिहड़े लैके जांदे ने, पर असल जम वो ने जिहड़े जिउंदिआं जी सानू चंबड़े हुए ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार। और गुरु साहब जी कहते ये जम भी नहीं नेड़े आएगा। तो जे जम कोई डराउंदा भी जम दूजा कोई धर्मराज का भेजिया होया है, सतगुरु कहते हैं वो भी नेड़े नहीं आएगा। ये सतगुरु जी ने भावें बचन बहुत कहे ने कि धर्मराज तो आप उन्होंने कहते जह कीर्तन गोबिंद नानक नीत। ना हो ना तू नह छुटे निकट न जाइयो दूत। दूतों उन्होंने नेड़े ना जाओ। जम कंकर नेड़ ना आया, वो जम भावें काम क्रोध होण ते भावें धर्मराज दे भेजे हुए होण, वो नेड़े आउंदे ही नहीं। क्योंकि जिहड़े काम क्रोध आ पंज जम ने, इन्हों तो गुरु साहब जी ने एक कृपा करके सानू कहा जिहड़ी चरनी लग जान वो ये पंजां नूं भावें महाबली भी कहा कि बड़ी ताकत वाले ने, पर कहते पंजे बद्धे महाबली। इन्हां पंजां नूं भी बन लिया कदों कर सच्चा ढूआ, जदों टेक सच्चे दी लई। सतगुरु जी कहते ने भी धन गुरु अर्जन देव जी ने बख्शिश की, गुरु दे शरण विच पै के सारे सुख मिलते हैं। जम कंकर नेड़ नहीं आउंदा ते चरनां दे विच गुरु ने लाउणा है, पर उदम तेनू करना पएगा। सतगुरु जी कृपा करन ये उदम करन दा किते सानू ढंग तरीका भी पता लग जाए, अंदरों सुझी भी आ जाए। होईयां भुलां दी खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना दे नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु वाहे